दर्शकों फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चो सच विच जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है कनैक्टिकट तो वीर कुलजीत सिंह जी दी लिखते हैं, प्यारे डॉक्टर साहब जी अते भैन नीलम कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। डॉक्टर साहब मैं आप जी का बहुत धन्नवादी हाँ कि आप जी ने मेरी पहली ईमेल नूं प्रोग्राम में शामिल किया ते मैनूं खालसा डैकलरेशन की कॉपी भेजी। डॉक्टर साहब जिवें आप जी नूं लोक सभा के इलैक्शन रिजल्ट्स बारे पता ही है, आम आदमी पार्टी के 4 मैंबर पहली बार चोणां लड़े, भारी वोटां के फर्क नाल चोणां जिते। ये देख के बहुत खुशी हुई है कि भगवंत मान ने किस तरह उन्हां सरकार तो अते पंजाब दे उस गंदे सिस्टम तो दुखी लोकां दे दिलां विच अपनी जगह बनाई अते ढिंचे दी फट्टी पोच दित्ती। जिवें भगवंत मान अक्सर अपनी स्पीच विच कहंदा कि मैं लोकां नूं ये नहीं कहंदा कि तुसी मैनू वोट पाओ, पर मैं तुहानूं ये कह रहा हाँ कि तुसी ये ना सोचो जिस तकड़ी नूं तुसी वोट पांदे हो वो बाबे नानक दी तकड़ी है, ये बादल दी तकड़ी है जो सिर्फ उस विच नशे तोल रही है। भगवंत मान ने लोकां दीयां मुश्किलां नूं सुनिया अते उसने उन्हां दे दिल विच ये बिठा दिता कि आम आदमी पार्टी ही उन्हां दीयां मुश्किलां दा हल कर सकदी है। किवें आम आदमी पार्टी नूं सिर्फ अते सिर्फ पंजाब विच 4 सीटां मिलियां। डॉक्टर साहब दुख इस गल दा लगा कि सरदार सिमरनजीत सिंह मान नूं सिर्फ 14,000 वोटां ही पईयां, पर उन्हां दी हार बारे उन्हां दा बयान सुन के बड़ी खुशी हुई कि जिवें उन्हां ने कहा सानूं हारां दा कोई दुख नहीं। अकाली दल अमृतसर हमेशा अपने हक्कां ते खालसा लई लड़दा रहेगा, चाहे जित होवे चाहे हार। उन्हां दे बुलंद हौसले नूं देख के खुशी हुई। डॉक्टर साहब अज सिख चैनल ते एक प्रोग्राम पंथ टाइम देख रहा सी, उस प्रोग्राम विच इलैक्शन दे टॉपिक नूं लै के ही गल्लां बातां हो रहीआं सी। उस विच कह रहे सी कि भारत विच जदों भी कोई रेवोल्यूशन शुरू हुंदी है वो 2 ही स्टेट्स विचों शुरू हुंदी है, एक पंजाब अते दूजी बंगाल। उन्हां मुताबक पंजाब विच एक नवीं क्रांति शुरू हो गई है जिसका नाम AAP है। प्रोग्राम 1 घंटे का सी, उस विच 5-6 सूझवान निर्मल सिंह, गुरशरण सिंह, जगदीश सिंह, करतार सिंह, प्रेम सिंह कालसी, गुरपाल सिंह बैठे सन। काफ़ी वधिया डिस्कशन हुई। उन्हां दा नतीजा ये निकलिया कि हुण सिख जथेबंदियां ते हर एक पंजाबी हिंदू सिख ईसाई मुसलमान नूं आम आदमी पार्टी दे नाल रल के पंजाब दे उन्हां सारे मुद्दिआं दरियावां दा पानी, चंडीगढ़ दा मुद्दा, नशे ते होर सब लई शांतमई ढंग नाल काम करना चाहिदा है। हुण सानूं आम आदमी पार्टी दे ਉਹ 4 मैंबर पार्लीमेंटां राही आवाज़ पार्लीमेंट राही पहुंचानी चाहिदी है, क्योंकि होर ना कांग्रेस ते ना ही अकाली भाजपा ने साडी गल सुननी है ते ना ही साडे हक्कां दी गल करनी है। एक गल होर उन्हां वल्लों कनकलूजन विच कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने जिवें दलित लोकां नूं सीटां दित्तियां जिन्हां दे पिछे कोई बहुत वड्डी फाइनैंशियल सपोर्ट नहीं, आम आदमी पार्टी उन्हां नूं उपर चुकण लई काम कर रही है। बाबे नानक दी सोच भी यही है। सानू इस सोच ते पैरा दिंदे होए एकजुट हो के आम आदमी पार्टी नूं नाल लैके काम करना चाहिदा है। आम आदमी पार्टी नूं भी ये समझ लेना चाहिदा है कि पंजाबियां ने ही इस लड़ाई च उन्हां दा साथ दिता है, होर किसी ने नहीं दिता। इस करके अरविंद केजरीवाल नूं अते साडे आम आदमी पार्टी दे उन्हां मैंबरां नूं पंजाब लई वध तों वध काम करना चाहिदा है। तुहाडा इस बारे की विचार है? कृपा करके अपने विचार जरूर साझे करना जी। भुल चुक दी माफी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खालिस्तान जिंदाबाद 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 जी। सब तो पहला वीर कुलजीत सिंह जी का धन्यवाद, उन्होंने सानू कनैक्टिकट तो लिखा। उन्होंने आलमोस्ट 3 ईमेल्स पिछले 2-3 हफ्ते च आईयां ने जी। उन्होंने चों मैं अजे कोई पिक कर सकें क्योंकि वॉल्यूम ईमेल्स का इन्ना ज़्यादा होंदा है कि बहुत वारी असीं बड़ियां लिमिटेड ही जड़ियां ने वो डिस्कस कर सकते हैं, समय की भी सीमा है, सो उन्होंने तो मैं खिमा भी चाहता। उन्होंने धन्नवाद किया है उन्होंने ईमेल शामिल करने लई। देखो जिथे जिस भी कोई कंटेंट होएगा जां सानू लगता है कि भी ये विचार अधीन लिआया असीं अपने दर्शकों श्रोतिਆਂ ਨੂੰ प्रभावशाली तरीके नाल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ही लिखी है। और इस सारी का किस्सा खोता है, हालांकि उन्होंने भगवंत मान नूं काफ़ी जिहड़ा है वो एलैबोरेट किया है कि उन्हें किवें लोकां दे विच जा के एक्सपोज किया हाकम धिर नूं अकालियां नूं
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕੜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ ਵਾਲੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੈਕ ਤੋਲਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਪੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ 8-10 ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਾਰਟੂਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਟਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਧਰ ਝੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ, ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਔਰ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਾਈਂਡ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 4-5 ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਹੀ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਠੀਕ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਰਜ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 25% ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਾ ਐਡਮਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਵੇਟ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਵੈਦਰ ਇਹ ਹੋਪ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਫੜੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜੋ ਵੀਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਸਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਈਵਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕੇ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 2-3 ਡਿਸੈਂਟਿੰਗ ਵਿਊ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੰਬਰ 2 ਮੈਨ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਈਵਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਵਾਈਪ ਆਊਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਡਿਊ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਾਫੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਰੂਲਿੰਗ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੀਪ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੋਮੈਂਟਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਦੇਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਉਛਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੀ ਅਪਰੋਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਨ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਵਨ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ? ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ RSS ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਡਿਲੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਰਸਤੇ ਡਿਲੂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।